بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اسٹرانگ پاکستان میں خوش آمدید۔ دوستوں 1971 کی جنگ کی سیریز کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں اور آج کے اس پہلی ویڈیو میں ہم 1971 کی جنگ کا پس منظر آپ کو بتائیں گے۔ دوستوں 1971 کی جنگ ایک الجھن بھری جنگ ہے۔ انشاءاللہ اس سیریز کے اختتام پر آپ کو 1971 کی جنگ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ دوستوں 1971 کی پاک بھارت جنگ ایک فل سکیل جنگ تھی جس میں بھارت مشرقی پاکستان کو پاکستان سے کاٹ کر بنگلہ دیش بنانے میں کامیاب ہوا۔ دوستوں برصغیر تقسیم ہو گیا، پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا، لیکن نہرو اور گاندھی جیسے ہندو لیڈروں نے پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا۔ وہ مسلسل اسی گمان میں مبتلا رہے کہ پاکستان کو بلاخر بھارت میں ضم کیا جا سکے۔ وہ اس گمان کو حقیقت میں بدلنے کی کوششیں بھی کرتے رہے۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کا روپ ڈالنا اس کوشش کی ایک کڑی تھی۔ دوستوں تقسیم کے وقت مغربی پاکستان میں آباد زیادہ تر ہندو اور سکھ خاندان بھاگ کر بھارت چلے گئے، جبکہ بھارت سے بھی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ مغربی پاکستان میں ہندو آبادی کا تناسب 5% سے بھی کم رہ گیا اور وہ اس قابل نہ رہے کہ مغربی پاکستان کی سیاست و معیشت پر اثر انداز ہو سکے۔ مشرقی پاکستان میں ہندو آبادی کا تناسب 20% تھا جو سرمایہ دار اور جاگیردار تھے۔ مشرقی پاکستان سے ہجرت کی صورت میں انہیں اپنی وسیع زمینوں اور سنتوں سے بھی محروم ہونا پڑتا، اس لیے انہوں نے وہیں رہنے کو ترجیح دی، جبکہ وہاں کے مسلمانوں نے بھی انہیں کھلے دل سے تسلیم کر لیا۔ مشرقی پاکستان کا ہندو طبقہ انگریزوں کے دور حکومت سے ہی مسلمانوں کا استحصال کرتا آ رہا ہے، مگر مسلمانوں کی آزادی کے بعد ہندوؤں کی استحصالی گرفت کمزور ہونے لگی اور مسلمان سیاست اور معیشت دونوں میں ترقی کرتے جا رہے تھے۔ ہندو طبقہ بجا طور پر یہ گمان کرنے لگا کہ آئندہ سے 2 سے 3 حشروں میں مشرقی پاکستان کو مسلمان معیشت اور سیاست میں ہندوؤں کی گرفت سے کلی طور پر آزاد ہو جائے گی۔ زمینی اصطلاحات عمل میں آ گئی تو ہندوؤں کی جاگیریں ان سے چھین کر مسلمان کسانوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ دوستوں بھارت کے حساس اداروں اور سیاسی قیادت نے بھی مشرقی پاکستان کے ہندوؤں میں یہ سوچ راسخ پیدا کرنا شروع کر دی کہ اگر وہ اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں تو مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کا روپ دینا اور اسے بھارت کی طفیلی ریاست بنانا ضروری ہے۔ ادھر مشرقی پاکستان کے مسلمان آزادی کے بعد یہ گمان کرنے لگے آئندہ چند برسوں میں صدیوں سے بھوک و تنگ کے شکار بنگالی خوشحال زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ مشرقی پاکستان رقبے کے لحاظ سے مغربی پاکستان سے 6 گنا چھوٹا تھا، تاہم اس کی آبادی تقریباً 12% زیادہ تھی۔ زیادہ آبادی اور کم رقبہ ہونے نیز مشرقی پاکستان میں آمدن کے ذرائع مغربی پاکستان کی نسبت محدود ہونے کی وجہ سے ترقی کی رفتار کم تھی۔ مغربی پاکستان خام وسائل سے مالا مال تھا، جبکہ مشرقی پاکستان خام وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ جو مغربی پاکستان کا معاشی ترقی میں مشرقی پاکستان سے آگے نکلنا ایک فطری عمل تھا۔ مشرقی پاکستان کے خوشحال ہندو طبقے نے یہ بھی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ مغربی پاکستان کی خوشحالی کی وجہ مشرقی پاکستان ہے، جس کی پٹسن یعنی سنہری ریشہ جسے سستے داموں خرید کر مہنگے داموں برآمد کی جا رہی ہے اور حاصل ہونے والی تمام تر آمدن مغربی پاکستان کی تعمیر و ترقی پر صرف کی جا رہی ہے۔ مشرقی پاکستان کے سادہ لو عوام پروپیگنڈے سے جلد متاثر ہوتے گئے۔ لوہا گرم دیکھ کر ہندوؤں نے 2 قومی نظریے کو جھٹلانا اور بنگالی قوم کے نظریے کو پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ دوستوں ان کا نعرہ یہ تھا کہ بنگال میں رہنے والے تمام لوگ بنگالی ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا ہندو۔ اس پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہی انہوں نے بنگالی زبان کے تحفظ کے بعد بنگالی قوم کے تحفظ کا نعرہ لگایا، جو آزادی کے نعرے میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ تقسیم ہند کے وقت مشرقی پاکستان کے 60% تعلیمی اداروں کا نظم و ضبط ہندوؤں کے پاس تھا۔ 1961 کے جائزوں کے مطابق 97% پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہندوؤں کی ملکیت تھے، جہاں نظریہ پاکستان کے بجائے بنگالی قوم کے نظریے کو پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ مغربی پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ بھارت کے حساس اداروں کی ایما پر ہندو ٹیچر کر رہے تھے، الغرض نفرت کے بیج پودوں اور درختوں میں تبدیل ہوتے گئے، مگر حکومت پاکستان اسے محسوس کرتے ہوئے بھی نظر انداز کرتی جا رہی تھی۔ دوستوں 1956 ہی میں مشرقی پاکستان میں نظریاتی وحدت میں رکھنے پڑھنے کی اثار نما ہو گئے تھے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں بنگالی قوم پرستوں نے اردو زبان کے خلاف جلوس نکالا، جس میں مشرقی پاکستان میں اردو کے بجائے بنگالی زبان رائج کرنے اور اردو بولنے والوں کو مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے اردو بولنے والے اساتذہ اور چھوٹے ملازمین کو مارا پیٹا گیا۔ دوستوں حالات پر قابو پانے کے لیے ایسٹ پاکستان رائفل اور پاک فوج کو طلب کیا گیا، جس پر قوم پرستوں نے پتھراؤ شروع کیا اور فائرنگ بھی کی، جس میں پاک فوج کے اور ایسٹ پاکستان رائفل کے جوان زخمی بھی ہو گئے۔ جواب میں پاک فوج، ایسٹ پاکستان رائفل اور پولیس نے بھی لاٹھی چارج کی اور فائرنگ کی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 3 مظاہرین ہلاک ہو گئے۔ بعد میں قوم پرستوں نے اسی مقام پر شہید مینار تعمیر کروایا جو اب تک قائم ہے۔ اسے دوستوں تحریک بنگلہ دیش کا سنگ بنیاد بھی کہا جاتا ہے،
जो ये वाज़ेह करता है कि 1956 ही में भारत मशरकी पाकिस्तान में दो कौमी नजरिए को बेजान करने में कामयाब हो गया था। दोस्तों, मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से 1000 मील फजाई दूरी पर वाक़या है, जबकि समुद्री रास्ते से दोनों हिस्सों के दरमियान 3000 मील की दूरी है। मशरकी पाकिस्तान रकबे में इतना छोटा होने के अलावा तमाम अतराफ से भारत से जुड़ा हुआ है। अगर ये कहा जाए कि भारत में घिरा हुआ एक पाकिस्तान था तो ये ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, भारतीय अस्करी माहिरीन के ख्याल में मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश का रूप देने से पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत में काबिल लिहाज से कमी की जा सकती है। इस पाकिस्तान के असास दो कौमी नजरिए को जुटलाया जा सकता था और बांग्लादेश को एक तफैली रियासत बनाकर मुआशी फवायद हासिल किए जा सकते थे। दोस्तों, 1956 के अवाइल में भारतीय रियासत त्रिपुरा के दारुल हुकूमत अगरतला में भारत के उस वक्त के हसास अदारे इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक खसूसी सेल कायम किया गया, जिसने मशरकी पाकिस्तान के तमाम अहम हिंदू असातिज़ा, सरमायाकारों और जागीरदारों को भारत के लिए काम करने पर आमादा कर दिया। सरमायाकारों और जागीरदारों ने ढाका यूनिवर्सिटी के हिंदू असातिज़ा को बड़े पैमाने पर सरमाया और सहूलियात फराहम की, जिसकी मदद से बंगाली मुसलमान बिलखसूस तलबा में कौम परस्ती के जरासीम पैदा होना शुरू हो गई। कौम परस्ती के माहौल में परवरिश पाने वाले तलबा जब फौज और सिविल अदारों में मुलाजमत अख्तियार करने के बाद मगरबी पाकिस्तान के दौरे पर आते तो यहाँ के लोगों के बेहतर मयार जिंदगी से मुतासर होते। ये वापस जाकर मगरबी पाकिस्तान की अवाम की खुशहाल जिंदगी का जिक्र करते तो उससे एहसास कमतरी पैदा होती। दूसरी तरफ हिंदू तबका इसे और मजीद बढ़ा चढ़ा कर पेश करता। ये बात रोज रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत ने मशरकी पाकिस्तान के अवाम की मुआशी हालत बदलने में खास दिलचस्पी नहीं ली, मगर ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान की मजमूई आमदनी का बेशतर हिस्सा तो दफा पर खर्च होता है और ये खर्च पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान पर हर वक्त हमले करने की ताक में रहता है। दोस्त, इसलिए मरकजी हुकूमत न सिर्फ मशरक बल्कि मगरब में अवामी तरक्की के बड़े बड़े मंसूबे शुरू करने की अहल न थी। दोस्तों, 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से बुरी तरह मार खाने के बाद भारतीय फौज का मोराल बुरी तरह गिर चुका था। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले 50% नौजवान भारतीय फौज में आना चाहते थे, लेकिन इन जंगों के बाद ये परसेंटेज घटकर 10% तक आ गई। भारत की आलमी सतह पर बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी, चुनाचे भारतीय अस्करी दानश्वरों ने अपना अगला हदफ मशरकी पाकिस्तान को बना लिया ताकि पाकिस्तान को चोट लगाकर पुराने जख्मों का हिसाब चुकाया जा सके। दोस्तों, 1965 के बाद तेजी से बांग्लादेश प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो कॉर्पोरेशन के दो अहम एहलकार लेफ्टिनेंट कर्नल मिश्रा और मेजर मेमन अगरतला MS नाइजर की सरपरस्ती में मसरूफ अमल हो गए। ये लोग मशरकी पाकिस्तान के अहम कौम परस्तों रहनुमाओं से मुलाकातें करते और उन्हें अस्करी तरबियत, असला और सरमाया भी फराहम करते। दोस्तों, ढाका में भारतीय मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी PL ओझा का मशरकी पाकिस्तान के कई SP अफसरान, अस्करी एहलकारों और नामवर सियासतदानों और सहाफियों से राब्ता था। दोस्तों, बंगाल के SP अफसर अहमद फजल रहमान और रोहुल कुद्दूस ने अपनी मुलाजमत से रुखसत लेकर भारत के एहसास उदारों के लिए काम शुरू कर दिया। ये दोनों कई बार बॉर्डर पार करके अगरतला जाते और भारत की अहम शख्सियात से मुलाकातें करते। दोस्तों, अवामी लीग का रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान साहब पाकिस्तान नेवी का रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट था। वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तरह एक शोला बयान मुकर्रर था। भारत ने उसे बांग्लादेश का पहला वजीर आजम बनाने की पेशकश कर रखी थी। PL ओझा और मुजीबुर रहमान मिलकर कौम परस्त तलबा और दीगर नौजवानों को भारत जाकर अस्करी तरबियत के लिए तरगीब देते और दोस्तों उसका इंतजाम भी करते। कर्नल MAJ उस्मानी का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान सेलहट से था। उसने तकसीम हिंद से कबल फौज में कमीशन हासिल किया। दोस्तों, ये इंतहाई चालाक और मकार शख्स था। पाक फौज में 8 साल तक डिप्टी डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन के ओहदे पर फाइज रहा और पाक फौज की तरबियत लो में अहम किरदार अदा किया। बंगाली कौम परस्तों से मुतासर होकर फौज से रिटायरमेंट ले ली और फिर भारत के एहसास अदारों से मिलकर बांग्लादेश की आजादी की फौज मक्ती बहाली को तश्कील देने में बुनियादी किरदार अदा किया। दोस्तों, मक्ती बहाली की इब्तदाई गुरीला तरबियत का फरीजा भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फौज ने सर अंजाम दिया। बाद में ज्यादा बेहतर तरबियत के लिए ये टास्क बाकायदा फौज को सौंप दिया गया। बंगाली नौजवानों को बारूदी सुरंगें बचाने, घाट लगाकर मारने, मवासलात के मराकज को नकारा बनाने, रिकॉर्डिक्स राइफल्स में दीगर खुदकार असला चलाने की 6 से 8 हफ्ते की तरबियत दी गई। पाक फौज के ईस्ट बंगाल राइफल और ईस्ट पाकिस्तान राइफल के जो बंगाली जवान पाक फौज से फरार होकर भारत चले गए, उन्हें और आने वाले जवान बिलखसूस तलबा को तरबियत दे के भारत की नई फोर्स मक्ती बहाली के 2 मुलज़्ज़म ब्रिगेड तश्कील दे दिए, जिन्हें दौरान जंग इंडियन आर्मी के मेजर खालिद और मेजर जिया ने कमांड किया। उनके हेडक्वार्टर भारतीय रियासत आसाम में कायम किए गए थे।
दोस्तों, भारत के साबिक वजीर आजम मोरारजी देसाई ने इटली के एक सहाफी ओरियाना फलाशी को इंटरव्यू देते हुए इकरार किया कि भारतीय फौज के बाकायदा सिपाही बख्ती बानी के रूप में अप्रैल से दिसंबर 1971 तक मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान फौज के खिलाफ गुरीला जंग लड़ते रहे। तकरीबन 5000 भारतीय फौज की हलाकत के बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जंग शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया। दोस्तों, एक बंगाली हिंदू सहाफी एस बरोथा ने भी तस्दीक की कि बख्ती बानी दर हकीकत भारतीय फौजियों पर मुश्तमिल थी और अगर दौरान बगावत में ये इंकशाफ करता तो यकीनन मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। दोस्तों, कर्नल उस्मानी बख्ती बानी का बरनाम कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। हकीकी कमांडर भारत के बाकायदा फौज का ब्रिगेडियर शाहबेग सिंह था, जिसने अप्रैल से नवंबर 1971 तक बख्ती बानी को कमांड किया, जबकि पाक भारत बाकायदा जंग से एक हफ्ता कबल मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह को बख्ती बानी का कंट्रोल सौंप दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल जगीर सिंह को ढाका पर कब्जे का टास्क दिया गया। जनरल मालिक शाह उस वक्त भारतीय फौज का सरबराह था। दोस्तों, ये बात ज़हन में रहे कि ब्रिगेडियर शाहबेग सिंह ने जब जंग के बाद ये देखा कि हिंदू सिखों को न सिर्फ मुआशी इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उन्हें बतौर आला हर्ब इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो उसने बख्ती बानी की तर्ज पर मशरकी पंजाब की भारत से आजादी के लिए खालिस्तान कमांडो फोर्स तश्कील देने में बुनियादी किरदार अदा किया और बाद में सिखों के मजहबी मुकाम गोल्डन टेम्पल में भारतीय फौज से लड़ता हुआ मारा गया। दोस्तों, बख्ती बानी की 2 लाख फोर्स तैयार हो चुकी थी और पाकिस्तान आर्मी ने इसे कैसे हैंडल किया, ये सुनने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी ने इस बख्ती बानी को किस तरह तोड़ फोड़ कर खत्म कर दिया। आखिर में भारत के लिए ये मजबूरी बन गई थी कि जब पाकिस्तान आर्मी ने बख्ती बानी को तोड़ फोड़ कर खत्म कर दिया तो उन्होंने फुल स्केल जंग शुरू कर दी। ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि ये सब किस तरह हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम 1971 की जंग के बारे में इसलिए वीडियोस बना रहे हैं कि आपको तारीख से आगाह किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारे दूसरा चैनल ऑल टॉप्स को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।